अथ श्री कार्तिक महात्म्य पुराण पाठ तृतीय अध्याय। श्री भगवानुवाच सर्वेपि बालवयवास्तव स्वरूपिणः समानं तु कथं नाम समासः कार्तिको वरः समानं तु कथं नाम समासः कार्तिको वरः। शृण सकल मुनिजने सत्याजे श्रीकृष्ण वचने आपणा पूर्व कर्म शुणी आनंदे मने मने गुणी पति चरण तले पड़ी कहईबेनी कर जोड़ी पति चरण तले पड़ी कहईबेनी कर जोड़ी भोनाथ कर अनुग्रह कार्तिक व्रत कथा कह पूर्वे प्रकाश हेला काहू तुम्भर एड़े प्रियत हो तेणु शुनिबि श्रद्धा मोर भो प्रभु अनुग्रह कर सत्यावचने ऋषिकेश कार्तिक महिमा विशेष कहन्ति पूर्व कला कीर्ति बोलन्ति शुण सत्यासती पूर्वे जे पृथु दंडधारी नारद पादे पूजा करी ए प्रश्न करिथिले तांको से कहिथिले नृपतिंको ताहा कहुछि शुण एबे कार्तिक व्रतर प्रस्तावे ताहा कहुछि शुण एबे कार्तिक व्रतर प्रस्तावे ताहा कहुछि शुण एबे कार्तिक व्रतर प्रस्तावे कल्पे अंतरे कृत जुगे धरणी कर्म भोगा भोगे अनंत कोटि जीव जात पालने देव दैवत संसारे हेले अवतार सिंधु नंदन शंखासुर कर्मे असुर बुद्धि घेनी बळे जिणिला लोक तिनी ब्रह्मादि सुर साध्य करी सर्वसंपद अर्थ हरि वेद पुराणे शास्त्र मूले जिणिया नीला भुज बळे गुपते रखी सिंधु मथे नित्य कूल साधे देवौरग जक्ष नर सबुठी देला दुख घोर सबुठी देला दुख घोर वेद विहीने मुनि जने होब न कले हुतासने अभिन पाई सुर लोके बंचन्ति दुख अतिरेके अभिन पाई सुर लोके बंचन्ति दुख अतिरेके संसार न पालन्ति भले शस्य विहीने जंतु मले
ତା ଦେଖି ଦେବ ପରମେଷ୍ଟି, ଦେବ ବିହୁନେ ମନେ କଷ୍ଟି, ଦେବ ବିହୁନେ ମନେ କଷ୍ଟି। ସକଳ ସୁର ମୁନି ତୁଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଗଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା କାଳେ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ତଳେ। ପାଦ ଉଭାରି ଶିରେ କର, ସ୍ତୁତି କର ଏ ବେଦବର। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି, ଅଶେଷ ଗୁଣ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସକଳ ଲୋକ ପରେ ରହି, ଭାବ ବିଚାରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣୁ, ତୋତେ ଗୋଚର ସର୍ବ ତେଣୁ। ଯେ ଜନ ମହାଭୟ ପାଇ, ତୋର ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ। ଯେ ଜନ ମହାଭୟ ପାଇ, ତୋର ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ। ଶରଣ ଯାନ୍ତି ତୋର ପାଦେ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ରଖୁ ଅପ୍ରମାଦେ। ବିନାଶୁ ବିପଦ ବେଦନା, ତେଣୁ ତୋ ନାମ ବଜ୍ରସେନା, ତେଣୁ ତୋ ନାମ ବଜ୍ରସେନା। ତେଣୁ ସକଳ ଲୋକ ପାଳେ, ଶରଣ ତୋ ପାଦ କମଳେ, ଶରଣ ତୋ ପାଦ କମଳେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଦେଖ, ଘୋର ସୁର ଦଣ୍ଡୁ ରଖ। ସାଗର ସୁତ ଶଙ୍ଖାସୁର, ବଳେ ହରିଲା ବେଦ ମୋର। ରଖିଲା ଦୁର୍ଗମ ଜଳଧି, ତେଣୁ ସରିଲା ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ସରିଲା ମୋର ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ବିନୁ ଆହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ବିନୁ ଆହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆମ୍ଭ ଗୁହାରି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ, ଅସୁର ମାରି ବେଦ ଆଣ। ବେଦଙ୍କ ନାମ ତୋର କହି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ନାଥ ତୁହି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ନାଥ ତୁହି। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି ଭଣି, ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ନିଦ୍ରା ଉପେକ୍ଷୀ ନରହରି, ପଦ୍ମ ଆସନେ ବିଜେ କରି। ନିଦ୍ରା ଉପେକ୍ଷୀ ନରହରି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ଧୀରେ। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସର୍ବସୁରେ, ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସର୍ବସୁରେ। ଯେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଅଛ ଆସି, ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ତା ବିଶେଷୀ। ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ତା ବିଶେଷୀ। ଯେ ହରି ଅଛି ତୁମ୍ଭ ଶିରି, ସାଗର ଅଂଶେ ଅବତରି। ମୁଇଁ ହରିବି ତାର ପ୍ରାଣ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ। ମୁହିଁ ହରିବି ତାର ପ୍ରାଣ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଉବାଚ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଦେବଗଣ, କରିବେ ଯଜ୍ଞ ଆଚରଣ।
कार्तिक मासे प्रातः स्नान आवर तुलसी सेवन। कार्तिक मासे प्रातः स्नान आवर तुलसी सेवन। होइबे निरामिष भोजी क्रोधमश्चरमो तेजी। सकल विघ्न जीव क्षय मरिब से दनुतनय। सकल विघ्न जीव क्षय मरिब से दनुतनय। सकल विघ्न जीव क्षय मरिब से दनुतनय। कहई महादेव दास कार्तिक व्रते हरितोष। कार्तिक व्रते हरितोष धन मर्यादा बंत हेब श्रीहरि रूप को पाइब। धन मर्यादा बंत हेब श्रीहरि रूप को पाइब। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे शंखासुर वेदहरणे नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ श्री कार्तिक महात्म्य पुराण पाठ चतुर्थ अध्याय। नारद उवाच इति उक्त्वा भगवान् कृष्णः सफरितुल्यरूपधृको खातपाताञ्चलौ विन्ध्य वासेनः कश्यपस्य सह। खातपाताञ्चलौ विन्ध्य वासेनः कश्यपस्य सह। आसंता काली एकादशी आश्विन शुक्ल मृग राशि। यक्षध निष्ठा पुण्य काल सर्वमंगल जोगे चल। मीन स्वरूप सिंधु नीरे प्रवेश हन्ति जे जाहारे। मोहि होई विमश्च रूपी नदी सरित सिंधु व्यापी। मोहि होई विमश्च रूपी नदी सरित सिंधु व्यापी। मोहि होई विमश्च रूपी नदी सरित सिंधु व्यापी। खोजी मारी विवेद चोर थाओ संशय करी दूर। हरि आदेश शिरे घेनी ब्रह्मा शंकर सुर मुनि। विविध मीन रूप धरी प्रवेश हेले लुण बारी। एथु अन्ते जे शुण सती ए आदि अवतार कीर्ति। कश्यप नामे तपचारी विंध्य पर्वते वास करी। विष्णु संतोष प्रीति आसे रही जे थिले चतुर्मासे। से स्थाने सरस्वती नदी विंध्य पर्वत मूल भेदी। दक्षिण सागर गामिनी से जले प्रातः स्नान मुनि। अणउदय स्नान सारी सूर्य प्रकाशे संध्या करी। देवता पितृ आवाहने संतोष करी जलदाने। आदित्य अर्थे अर्घ्य तोली घेनिले उदक अंजलि। एहि समय नर हरि क्षुद्र सफरी रूप धरी।
ଏହି ସମୟେ ନରହରି କ୍ଷୁଦ୍ର ସଫରି ରୂପ ଧରି। ଏହି ସମୟେ ନରହରି କ୍ଷୁଦ୍ର ସଫରି ରୂପ ଧରି। ଋଷିଙ୍କ କରେ ଉତ୍ତପତ୍ତି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ମହାଜତି। ମନେ ବିଚାରି ମହାଋଷି ଏମିନ ମାନ ଭଏ ଆସି। ଶରଣ ମୋର କର ସ୍ଥଳେ ଯତ୍ନେ ରଖିବି କମଣ୍ଡଳେ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ମନରେ ରଖିଲେ କମଣ୍ଡଳେ ନିରେ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ମନରେ ରଖିଲେ କମଣ୍ଡଳେ ନିରେ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ମନରେ ରଖିଲେ କମଣ୍ଡଳେ ନିରେ। ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ଜଳେ ଯାଇ ସେମିନ କମଣ୍ଡଳେ ଥାଇ। ଡାକଇ ରଖ ତପଶୀଳ ଏ ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କମଣ୍ଡଳ। ଉତ୍ସର୍ଗେ ଦିଶେ ମୋର କାଏ ମନେ ଉପଜେ ମହାଭଏ। ସାରସ ଗଣେ ଦେଖି ନେବେ ତୁମୋତେ ରଖ ଭଲ ଠାବେ। ଶୁଣି କଶ୍ୟପ ମହାଋଷି ସେମିନ କୂପରେ ନିବେଶି। ତହିଁ ପୁରିଲା କଳେବର ତା ଦେଖି ମରିଚି କୁମର। ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧରି ତୁରିତ ସନିଧେ ଥିଲା ଯେ ସରିତ। ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ କଲା ସେମିନ ସରିତେ ବଢ଼ିଲା। ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତପଚାରି ବହୁତ ବିପ୍ର ଠୁଳ କରି। ମୀନକୁ ଧରି ଧର୍ମ ବଳେ ମିଳିଲା ସରୋବର ଜଳେ। ତହିଁ ନୋହିଲା ଯଉଠାବ ମୀନ ଡାକଇ ରଖ ଯିବ। ଶୁଣି ବିସ୍ମୟ ବିପ୍ରଗଣ ମନେ ସୁମରି ନାରାୟଣ। ମୀନକୁ ସରୋବରୁ ନେଇ ଗଭୀର ନଦୀ ମାର୍ଗେ ଥୋଇ। 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 ତହିଁ ପୁରିଲା ମୀନ କାୟା ବିପ୍ରେ ଜାଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ବେଦ ବଚନେ ସ୍ତୁତି ଗାଇ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ନେଇ। ଦେବଙ୍କ ହିତେ ଦଇତ୍ୟାରି ସାଗରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ମତ୍ସ୍ୟ ରୋହି ରୂପକୁ ପ୍ରତିତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ଆଲୋଚନ ଦେହ ଶୋଭା ଯେସନେ ବାଳ ଅର୍କ ପ୍ରଭା। ରଙ୍ଗ ଅଧର ରଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ ମେରୁ ସମାନେ ମହାମୋଟ। ଗିରି ସଦୃଶ ପୁଚ୍ଛ ମାନ ଗର୍ଜନେ ଆବୃତ ଗଗନ। ଧରଣୀ ହୋଏ ଟଳମଳ ସିନ୍ଧୁ ଛୁଳି ଲଙ୍ଘେ କୂଳ। ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ବତାସେ ପର୍ବତେ ଉଡ଼ିଲେ ଆକାଶେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଘ ମାଳେ ରହି ନ ପାରେ ଅନ୍ତରାଳେ। ଲୁଚିଲେ ଅତି ଊର୍ଧ୍ୱ ଦେଶେ ଭୟେ କମ୍ପନ୍ତି ଦଶ ଦିଶେ। ସମୁଦ୍ରେ ପଶି ମହାମୀନ ଚହଟି କରଇ ଗର୍ଜନ। ସମୁଦ୍ରେ ପଶି ମହାମୀନ ଚହଟି କରଇ ଗର୍ଜନ। ଉତ୍ସଙ୍ଗ ଦିଶେ କଳେବର ତଡ଼ାଗେ ଯେସନେ ମନ୍ଦର। ଜଳଧି ତେସ ନକ ମତେ ରହିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ପୁଚ୍ଛ ଗତେ। ସିନ୍ଧୁ ହୋଇଲା ଜନ ଶୂନ୍ୟ ସୁଖୀ ଦିଶନ୍ତି ସର୍ବମୀନ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖାସୁର ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଚକ୍ରଧର। ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ନିଗମ ଚୋର ବନ୍ଦୀ କରି। ମିଳିଲେ ବଦରିକା ବନେ ଦୈତ୍ୟ କମ୍ପଇ ଭୟ ମନେ। ଗୋବିନ୍ଦ ତାର ଭୁଜ ଧରି ବଦନେ ବଦନ ସଞ୍ଚାରି। ଗୋବିନ୍ଦ ତାର ଭୁଜ ଧରି ବଦନେ ବଦନ ସଞ୍ଚାରି। ପବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଅଙ୍ଗେ ତକ୍ଷଣେ ଶଙ୍ଖା ତନୁ ଭାଙ୍ଗେ। ମାଂସ ଶୋଣିତ ଚର୍ମ କେଶ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ନାନା ଦେଶ। ତା ଜୀବ ଲଭିଲା ମୁକତି ରହିଲା ଆଶ୍ରେ କରି ଅସ୍ଥି। ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବନବାଳୀ ଘେନିଲା ବାମ କରେ ତୋଳି। ମଧୁରେ କରେ କମ୍ଭୁସ୍ୱର
ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା ତିନିପୁର। ଶବଦ ଶୁଣି ସୁରଗଣ ସନ୍ନିଧି ମିଳିଲେ ତକ୍ଷଣ। ଗୋପ୍ୟ ଯେ ଥିଲେ ବେଦଚାରୀ ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି। ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଇତିହାସ ମିଳିଲେ ନାରାୟଣ ପାଶ। ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଇତିହାସ ମିଳିଲେ ନାରାୟଣ ପାଶ। ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲେ ତାହା। ବିଧାତା ପାଇ ନିଜ ପଦ ସଂସାରେ ଉଦେ କଲେ ବେଦ। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୋଷ ମନେ ପୂଜିଲେ ବଦରିକା ବନେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ ତୋଷି ରଚିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଦଶୀ। ଶିବ ସହିତ ସୁରଗଣେ ଜଣାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ପଦ୍ମମୁଖ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦେ ଆମ୍ବ ଦୁଃଖ। ଶରୀରୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା ସାଗର ସୁତ ଯଉଁ ମଲା। ଏ ତୁମ୍ଭ ଦୁର୍ଲଭ କୀରତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଦେଇ ସଦଗତି। ଏ ତୁମ୍ଭ ଦୁର୍ଲଭ କୀରତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଦେଇ ସଦଗତି। ଯେବଳ କାଳେ ଭଗବାନ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଆରେ ଏକ ଦିନେ ଅବତରି ସାଗରେ ମୀନ ରୂପ ଧରି। ବେଦ ଉଧରି ଦୈତ୍ୟ ନାଶୀ ଅଶେଷ ଜନ ମନ ତୋଷୀ। ଏଡ଼େ ଦୁର୍ଲଭ ଯହୁଁ ଜାତ ଯେ ଦିନୁ ହେଲା ମହାବ୍ରତ। ଦଶମୀ ତିଥି ଆଦି କରି ଦ୍ୱାଦଶୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ଚାରି। ମଧ୍ୟ ଦିବସ ଉପବାସୀ ବ୍ରତ କରିବେ ଏକାଦଶୀ। ବେନି ପକ୍ଷରେ ବେନିବାର ବ୍ରତ ପାଳିବେ ସୁର ନର। ସଂକଳ୍ପେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଚିନ୍ତେ ଖଣ୍ଡିବେ ତ୍ରିଗୁଣ ବିପତ୍ତି। ଅନ୍ତେ ଲଭିବେ ତୁମ୍ଭ ପୁରୀ ହେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ହରି। ଅନ୍ତେ ଲଭିବେ ତୁମ୍ଭ ପୁରୀ ହେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ହରି। ଅନ୍ତେ ଲଭିବେ ତୁମ୍ଭ ପୁରୀ ହେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ହରି। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଦୟାନିଧି ବୋଇଲେ ବ୍ରତ ହେଉ ସିଦ୍ଧି। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ତହୁଁ ଚଳି ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥେ ଯାଇ ମିଳି। ପବିତ୍ର ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ବେଗେ ପୂଜିଲେ ଦୈତ୍ୟାରି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଶୁଣ ବ୍ରତେ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ସନମତେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଗମନେ ଜଣାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ନିଧାନେ। ବୋଲନ୍ତି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତୁମ୍ଭେ କରିବ ଜଳେ ବାସ। ଯେ ବଣ ଜନ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସ୍ନାନ କରିବ ଯାଇ ଜଳେ। ନିୟମେ ହେବ ବ୍ରତାଚାରୀ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୋଗ କରି। କରିବେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜପ ଖଣ୍ଡିବେ ଶତ ଜନ୍ମ ପାପ। ପାଇବେ ପରମ ମୁକତି ଏ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ହେଉ ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସୁରଗଣ। ହେଉ ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସୁରଗଣ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ବିଜେ କରି ମିଳିଲେ ବାରାଣସୀ ପୁରୀ। ସେ ସ୍ଥାନେ ଶିବ ପୂଜା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନରରି। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବେଦବର ଏ ତିନି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରିୟ ମୋର। ପ୍ରୟାଗ ବଦ ରିକା କାଶୀ ଯେ ବଣ ଜନ ଏଥେ আসি। তীর্থে স্নান করি ক্ষেত্রে যেবে রহিব দিনে মাত্রে। ତାହାଙ୍କୁ ନ ଦଣ୍ଡିବ ଯମ ଅନ୍ତେ ସେ ଯିବ ମୋର ଧାମ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପରବାଣେ ବିଧାତା କହିଲେ ପୁରାଣେ। ବିଧାତା କହିଲେ ପୁରାଣେ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ମହିମା କହିଲେ ବିଶେଷୀ। ମହିମା କହିଲେ ବିଶେଷୀ। ସଂସାର ଜନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରି ଯେ ଯାହା ପୁରେ ବିଜେ କରି। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ନାରାୟଣ
କହିଲେ ପବିତ୍ର ପୁରାଣ। ପ୍ରକାଶ ପଦ୍ମ ମୁଖୁ ଯେଣୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ନାମ ତେଣୁ। ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଯେ ମହିମା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୟ ଭାମା। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୟ ଭାମା। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୟ ଭାମା। ତାଙ୍କ ବଲ୍ଲଭ ପାଦ ତଳେ ଅଶେଷ ଭକ୍ତ ଜନ ମିଳେ। ଅଶେଷ ଭକ୍ତ ଜନ ମିଳେ। ଅଶେଷ ଭକ୍ତ ଜନ ମିଳେ। ନମୟେ ମହା ଦେବଦାସ ମହା ଦେବଦାସ ଦୟା ସାଗର ପୀତବାସ। ଦୟା ସାଗର ପୀତବାସ। ଦୟା ସାଗର ପୀତବାସ। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये मत्स्यावतार महिमा कथने वेद चौर शंखासुर बद्धो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री कार्तिक महात्म्य पुराण पाठ पंचम अध्यायः। श्री शुक उवाच एमंत कृष्ण वाक्य शुणी शेषक्राजितरदुलणी पूछन्ति पति स्नेह घेनी भोनाथ कह पुण्यध्वनि कार्तिक महात्म्य दुर्लभ जे धर्म भावरे सुलभ जे धर्म कथा विधिकृत्य कहि संतोष करचित कहि संतोष करचित कहि संतोष करचित कहन्ति करुणा सागर भो प्रिय शुण धर्म सार पूर्वे जे पृथु चक्रवर्ती सूर्य वंशरे उत्तपति कृत जुगरे महाराजा सुखे पालई जन प्रजा धरणी शस्य पूर्ण करी दुष्ट दानव दर्प हरि विष्णुर अंगो अवतार तेणु विवेक नृपवर नारद मुनिंक अग्रते धर्म पूछई नित्य नित्य दिनेक आस्थाने बसाई मुनिंकी बोले नरसाई हो मुनि विष्णु
ପରାୟଣ ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ଧର୍ମ ଜାଣ। ଭୋମୁନି ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ଧର୍ମ ଜାଣ। ଭୋମୁନି ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ଧର୍ମ ଜାଣ। କହ କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତେ କୃତାନ୍ତ ଲୋକ ଜିଣି, ଅନ୍ତେ କୃତାନ୍ତ ଲୋକ ଜିଣି। ବସନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ପୁଣି ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସଂସାରେ, ପୁଣି ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସଂସାରେ। ବସନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ପୁଣି ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସଂସାରେ। ନାରଦ ଉବାଚ ତ୍ୱଂ ବିଷ୍ଣୋର ବଂଶଭୂତଶ୍ଚ ନାଜ୍ଞାतं ବିଦ୍ୟତେ ତବ, ତଥାପି ବଦନ ସମ୍ୟମ୍ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶୃଣୁ ବେ ନ ଯା। କହ କେମନ୍ତ ଧର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁନି କହନ୍ତି ରାୟ ଶୁଣ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଧର୍ମ ବଳେ ମୁକତି ଲଭନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ। ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ବସେ ବିଷ୍ଣୁପୁରେ। ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ଯୋହିଁ ସିଦ୍ଧି ଶୁଣ ସେ ବ୍ରତ ରାଜବିଧି। ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ଯୋହିଁ ସିଦ୍ଧି ଶୁଣ ସେ ବ୍ରତ ରାଜବିଧି। ପୂର୍ବେ ବିଧାତା ପଦ୍ମଜୋନି ବିଷ୍ଣୁ ଆଦେଶ ଶିରେ ଘେନି। ଅମର ସଭା ମଧ୍ୟେ ବସି କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ପରଶଂସି। ଯାହା କହିଲେ ବିଧି ମତେ ସେ କଥା ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ଯାହା କହିଲେ ବିଧି ମତେ ସେ କଥା ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ଯାହା କହିଲେ ବିଧି ମତେ ସେ କଥା ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଉପବାସୀ। ବ୍ରତ କରିବେ ଯେଉଁ ଜନ ସଂକଳ୍ପ ଇଚ୍ଛି ସେହି ଦିନ। ରଜନୀ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଦେଖି ସତ୍ୱରେ ଶୟନ ଉପେକ୍ଷୀ। ଗ୍ରାମ ଉପାନ୍ତେ ନୈଋତେ ଗମିବ କର୍ମାଣୀ ନିମନ୍ତେ। ସେହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଉତ୍ତରେ ତିନି ତାଳି ମାରି। ଅଧୋବଦନେ ତୃଣାସନେ କର୍ମାଣୀ ବସିବ ମଉନେ। ଅଧୋବଦନେ ତୃଣାସନେ କର୍ମାଣୀ ବସିବ ମଉନେ। ପତ୍ରେ ଉଦକ ଥିବ ନେଇ ମୃତ୍ତିକା କିଛି ଥିବ ଥୋଇ। ଶୌଚ ହେବ ବେନି ଯୋଗେ ତ୍ରୟ ଗୁହ୍ୟରେ କଲିଙ୍ଗେ। ବାମ ହସ୍ତରେ 10 ବାର, ବାମ ହସ୍ତରେ 10 ବାର ଶପଥ ବେନି କରସ୍ଥଳ। ପାଦ ଯୋଗରେ ତିନି ତିନି ଶୌଚ ମୃତ୍ତିକା ଜଳ ଘେନି। ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଘରେ ବାସ ଆସନ ଘେନି କରେ। ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଘରେ ବାସ ଆସନ ଘେନି କରେ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଜଳ ଘାଟେ ଯେ ସେ ବିହିତ କର୍ମ ପିଠେ। ଆଣିବ ଦାନ୍ତ କାଠି ଖୋଜି ବନସ୍ପତିରେ ଯେତେ ବର୍ଜି। ଆଣିବ ଦାନ୍ତ କାଠି ଖୋଜି ବନସ୍ପତିରେ ଯେତେ ବର୍ଜି। ସମିଧ କଣ୍ଟନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯେ ଦେବ ସ୍ଥାବର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଖରସ ମିଧ ଲତା ତୃଣ
एते उपेक्षी ज्ञाने आण एते उपेक्षी ज्ञाने आण यद्यपि भिक्षा न मिलिब रसाळ पत्र रे घसीब आपेरो पिला वृक्ष छाड़ी पत्र तोलिब मंत्र पढ़ी पत्र तोलिब मंत्र पढ़ी दंत माजिब যত্ন করি চতুর্থ দিন অপরি উমাস ষষ্ঠী একাদশী উমাস ষষ্ঠী একাদশী যেবে গ্রহণ রবিশী ए दिन नघ शिव दांत द्वादश बार जले धौत नहिले दिन अनुसरी रजनी आउ शुद्ध करी विशेष ग्रहण वर्जित तिल अयला एही मत विशेष ग्रहण वर्जित तिल अयला एही मत नाभि प्रमाणे जले पशी स्नान करिब मंत्र घोषी सुमरी देव जनार्दन व्रत करिब निवेदन सुमरी देव जनार्दन व्रत करिब निवेदन हे देव देव लक्ष्मीपति ए मोर व्रत तव प्रीति कार्तिक प्रातः स्नान फल सुदया करी आदि मूल अशेष जन्म पापहर दुख नाशन बाना तोर अशेष जन्म पापर दुख नाशन बाना तोर अशेष जन्म पापर दुख नाशन बाना तोर दुख नाशन बाना तोर कार्तिक प्रातः स्नान फल सुदया करी आदि मूल अशेष जन्म पापर दुख नाशन बाना तोर दुख नाशन बाना तोर दुख नाशन बाना तोर एमंत बोली स्नान सारी सूर्य अवलोकन करी तुति करिब जोड़ी कर बोलिब त्राही दिनेश्वर तु देव दामोदर मूर्ति कार्तिक मास जले स्थिति मुक्ति प्रसरे तब तालु पोते उधर भव जलु मोते उधर भव जलु एमंत बोली स्तुति करी जलांजलि करि धरी आदित्य देव जलदान बोली बनाब निरंजन संज्ञा बल्लभ ज्योतिर्मय मोर दुरित कर क्षय एमंत बोली स्तुति भणी स्नान फल लभ पुणी स्नान फल लभ पुणी स्नान फल लभ पुणी पुष्करिणी रे पंचगुण नदी रे 10 परिमाण तीर्थे जे स्नान करे जाई लक्ष गुण रे फल पाई
ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ଫଳ ପାଇ। ଏ ମନ୍ତ ସ୍ନାନ ଫଳ ଆଦି କହିବା ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଧି। ନ ପିନ୍ଧି କଳା ରଙ୍ଗ ବାସ ଶୁକ୍ଳ ବସନ ବିଶେଷ। ଅଥବା ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆବର ବସ୍ତ୍ର ନୋହେ ସିଦ୍ଧି। ତହୁଁ ଦେବତାଳଏ ଯିବ ଯେ ଦେଶେ ଥିବ ଯେଉଁ ଦେବ। ବିଶେଷ ହରିହର ଆଳ ଏବେନି ଦେବଙ୍କର ମୂଳ। ଦେବତା କର ଦର୍ଶନ ନିବେଶୀ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଫଳେ ଧୂପ ଦୀପାଦି ଯେବା ମିଳେ। ବିଧି ଉପାଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂଜି ଯେ ଦେବ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଜି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ କନିଅର ପୂଜା କରିବ ଗଦାଧର। ଅରଖ ଦୋଦରା ଗଇସ ମଲ୍ଲିକା ଆଦି ପଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନ ସମର୍ପି ଏହା ଶିବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଣି ଯାହା। ଜବା ଉତ୍କଳ କୁନ୍ଦ ଜୁଇ ସେବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ନ ଦେଇ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନ ସମର୍ପି ଏହା ଶିବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଣି ଯାହା। ଜବା ଉତ୍ପଳ କୁନ୍ଦ ଜୁଇ ସେବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ନ ଦେଇ। ତୁଳସୀ ଗଣେଶ ନ ପୂଜି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାଦଳ ବର୍ଜି। ଏଥି ତାରେ ପୂଜା ବିଧି ସକଳ କର୍ମେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ଜପିବ ନାରାୟଣ ନାମ ବାଞ୍ଛା କରିବ ଫଳ କାମ। ଜପିବ ନାରାୟଣ ନାମ ବାଞ୍ଛା କରିବ ଫଳ କାମ। ବାଞ୍ଛା କରିବ ଫଳ କାମ। ବାଞ୍ଛା କରିବ ଫଳ କାମ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଗୀତା ବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ଯେହୁ ଭଣୀ। ତାହା ଶୁଣିବ ମନ ତୋଷେ ଭଜିବ ଗୁରୁ ଉପଦେଶେ। ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ କାର୍ତ୍ତିକ ଛାଡ଼ି ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାହା କହିବା ବିଧି ମତେ ଶୁଣ ସୁଜନେ କଚିତେ। ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଉକତ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ସାରସ୍ୱତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟା ସନ୍ନିଧାନେ କହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନେ। କହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନେ। ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ପାଦ ତଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ। ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ପାଦ ତଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ। ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ପାଦ ତଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ। ନମହି ମହାଦେବ ଦାସ କରୁଣା କର ପିତବାସ। କରୁଣା କର ପିତବାସ। କରୁଣା କର ପିତବାସ। ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଉକତ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ସାରସ୍ୱତ। ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ସାରସ୍ୱତ। ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ସାରସ୍ୱତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟା ସନ୍ନିଧାନେ କହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟା ସନ୍ନିଧାନେ କହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନେ। ସେ ପତି
पत्नी पाद तले अनेक जन्म तप फले से पति पत्नी पाद तले अनेक जन्म तप फले नमयी महादेव दास करुणा कर पीतवास। इते श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये व्रत संकल्पे नाम पंचमोऽध्यायः।